Hello students, welcome to revision classes. So today we will discuss basics of jigs and fixtures, definition of jigs and fixtures. Okay, so if you go for the fifth unit, we are having jigs and fixtures. So we are going to revise unit 5 and unit 6, which are very important in the end examination. So if you see the syllabus, jigs and fixtures, definition of jigs, types of jigs, leaf jig, box jig, and handle jig, template jig, plate jig, indexing jig, universal jig, wise jig, explanation and constructional details of the above jigs. So here, so this is the syllabus we are having. So regarding jigs, so we have to draw the, if you are having a diagram, you have to draw the diagram and you have to explain its details and general considerations in the design of drill jigs. So for drill jigs, you have to discuss the general considerations in the design and explanation of drill bush and types of fixtures, vise fixtures, milling fixtures, boring fixtures, grinding fixtures, explanation of the construction details of the fixtures what we have mentioned, and the basic principles of location and the locating methods and devices, explanation of basic principles of clamping and types of clamps, strap clamps, cam clamps, screw clamps, and toggle clamps, hydraulic and pneumatic clamps. So this is our syllabus. So here today we will discuss few topics in this one, very few topics. So daily we will discuss one by one topic. See, in the first session we are going to discuss the basics of jigs. See here. So what? Here we have started the fifth unit, jigs and fixtures, and based on the request from the students, I am going to use Telugu also while explaining these things. Okay. So చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. సో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. See here. See, so what we are going to learn in this session, we are going to learn what is a jig and what is the function of a jig and types of jigs and their details. Okay, so in this session we are going to discuss only these three jigs. Okay, so if you see, చూడండి ఈ సెషన్లో మనము జిగ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి, జిగ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, అది ఎందుకు పనికొస్తుంది, అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్ లో టెంప్లెట్ జిగ్, ప్లేట్ జిగ్ అండ్ బాక్స్ జిగ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటి, జిగ్ యొక్క డెఫినేషన్, దాని యొక్క ఫంక్షన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్, ఎన్ని జిగ్స్ ఉన్నాయి మనకు, అవి ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేస్తాం. సో దాంట్లో ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకునేది టెంప్లెట్ జిగ్ అండ్ ప్లేట్ జిగ్ అండ్ బాక్స్ జిగ్. సీ హియర్, మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యు సీ ద డయాగ్రామ్, దిస్ ఈజ్ ఎ బాక్స్. సి బాక్స్ లో మీకు ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఆర్నమెంట్స్ మనకు హోల్డ్ చేయడానికి యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ అరేంజ్మెంట్, రైట్? సో జస్ట్ యు కీప్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ మైండ్. సో మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూస్తే ఒక ఆర్నమెంట్ బాక్స్ ఉంది, దాంట్లో ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఆర్నమెంట్ ను హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఉంది ఆ బాక్స్ అనేది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ను జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకుండాలా, ఎందుకంటే we will discuss that concept later. And if you see this box, so what is this box? It is a tool box. So if you see, you are having different types of tools in that one. మనకి ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ చూస్తుంటే ఆ టూల్స్ ను ఒక ఓరియంటేషన్ లో, ఒక పొజిషన్ లో పట్టుకోవడానికి you are having different slots in that one and you can place easily in them. అంటే సో ఆ టూల్స్ ను ఈజీగా పట్టుకోవడానికి మనకు డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ను కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యూ రిమెంబర్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బాక్స్, ఇన్ దట్ వన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అండ్ దోస్ టూల్స్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ ద బాక్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్, రైట్? సో యూ రిమెంబర్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. అండ్ లేటర్, now we can define a jig. So jig
Already we have seen two diagrams, and now we will define a jig and how it relates to the diagram I will explain. So మనము ఇప్పుడు జిగ్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం. మనం చూసిన డయాగ్రామ్స్ కి ఇది ఏ విధంగా రిలేటెడ్ అనేది మనం చూద్దాం. See, this is very important definition. Jig definition is very important. Okay, so this is very important. You can take star mark for this one. Jig definition is very important for all of you. Okay, jig definition చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా అడుగుతారు. సో జిగ్ ని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? ఫస్ట్ చూడండి, a jig is a device used to hold the వర్క్ పీస్ ను పట్టుకోవడానికి. అంటే వర్క్ పీస్ ను పట్టుకోవడం అంటే మనం ఏదన్నా మెషినింగ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వర్క్ పీస్ అనేది మూవ్ అవ్వకుండా పట్టుకోవడానికి అది ఏ విధంగా పట్టుకోవాలి? ఇన్ ఏ పొజిషన్, దట్ మీన్స్ హోల్డ్స్ ద వర్క్ పీస్. ఏ విధంగా హోల్డ్ చేస్తుంది? పొజిషన్ ద వర్క్ పీస్, అంటే ఏ ఓరియంటేషన్ లో, ఏ పొజిషన్ లో పట్టుకోవాలో ఆ పొజిషన్ లో పట్టుకుంటుంది. ఇష్టం వచ్చినట్టు పట్టుకోవడం కాదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ హోల్డ్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ పొజిషన్, రైట్? సో ఇట్ హోల్డ్స్ ద వర్క్ పీస్ అండ్ ఇట్ పొజిషన్ ద వర్క్ పీస్. దట్ మీన్స్ in a certain position you have to hold the workpiece. So these are the 2 points you have to remember related to workpiece. అంటే workpiece కి సంబంధించి 2 పాయింట్స్. workpiece ను పట్టుకుంటుంది, workpiece ను సరైన పొజిషన్ లో పట్టుకుంటుంది. ఓకే, ఇన్ ఏ రిక్వైర్డ్ పొజిషన్ పట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్, లొకేట్ ద కటింగ్ టూల్. సో కటింగ్ టూల్ ను లొకేట్ చేస్తుంది. అంటే మనకు మెషినింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే కటింగ్ టూల్ అనేది వర్క్ పీస్ తో ఎంగేజ్ అవ్వాలి. సో ఎక్కడ ఎంగేజ్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కడ టచ్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కడ అసలు యాక్చువల్గా మీరు మెషినింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారో అక్కడికే వెళ్ళాలి కదా కటింగ్ టూల్. సో ఆ విధంగా చేయడానికి కూడా యువర్ జిగ్ విల్ బి యూస్ఫుల్. అంటే సో యువర్ కటింగ్ ఇట్ లొకేట్స్ ద కటింగ్ టూల్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చేయాలా, ఇక్కడ చేయాలా, ఇక్కడ చేయాలా, సో ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లొకేట్ చేయాలనుకోండి. సో కటింగ్ టూల్ ఇక్కడ మనం మెషినింగ్ చేయాలంటే కటింగ్ టూల్ ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లొకేట్ చేస్తుంది. అంటే అది ఎవరు చేస్తారు? జిగ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో జిగ్ విల్ లొకేట్ ద కటింగ్ టూల్ అండ్ ఆల్సో గైడ్స్ ద కటింగ్ టూల్. అంటే రిలేటెడ్ టు కటింగ్ టూల్ ఏంది? లొకేటింగ్ అండ్ గైడింగ్. లొకేటింగ్ అంటే ఏంటి? సో ఎక్కడ చేయాలో అక్కడ లొకేట్ చేసినాం. లొకేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, ఎంతవరకు మూవ్ అవ్వాలి, అది కూడా మనకు జిగ్గే గైడ్ చేస్తుంది. సో మనం మరి ఈ డెఫినేషన్ కి మన చూసిన డయాగ్రామ్స్ కి ఏ విధంగా సంబంధం ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఇఫ్ యు సీ ద టూల్ బాక్స్, సో ఆ టూల్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్ లో పెట్టుకోవడానికి మనకు ఉంది చూసారా? ఆ విధంగా పట్టుకోవడానికి, అంటే ఫర్ వర్క్ పీస్ ను పట్టుకోవడానికి. సో మనకు ఒకదానిలో ఒకటి పెడితే పట్టుకోదు, ఎందుకంటే మనకు ఆ లొకేషన్ అనేది దాన్నే పట్టుకోగలుగుతుంది, రైట్? సో వర్క్ పీస్ ను హోల్డ్ చేయడానికి అండ్ కటింగ్ టూల్ ను లొకేట్ చేసి గైడ్ చేయడానికి ఈ 4 పాయింట్స్ రాయాలి. వర్క్ పీస్ రిలేటెడ్ 2, కటింగ్ టూల్ రిలేటెడ్ 2. వర్క్ పీస్ రిలేటెడ్ ఏంటి? హోల్డ్స్ ద వర్క్ పీస్, కానీ ఏ విధంగా పట్టుకుంటుంది? ఇన్ ఏ సర్టెన్ పొజిషన్, అంటే మనకు కావాల్సిన ఓరియంటేషన్ లో పట్టుకోవాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు పట్టుకుంటే వీఆర్ అనేబుల్ టు డూ అవర్ ఆపరేషన్. మన ఆపరేషన్ అంటే మన మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చేయలేము. అండ్ లొకేట్స్ ద కటింగ్ టూల్. సో కటింగ్ టూల్ ను ఇక్కడికి వెళ్ళాలా ఫస్ట్ లొకేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ లొకేట్ చేసింది. ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అంటే ఎంత డెప్త్ వెళ్ళాలి, లేదు ఎంత విడ్త్తో వెళ్ళాలి, అది గైడ్ కూడా చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకు కటింగ్ టూల్ ను లొకేట్ చేయడానికి గైడ్ చేయడానికి మనకు వస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఫర్ ఎ జిగ్. సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఆస్క్ define a jig. So you should write this one. A jig is defined as a device which holds the workpiece. అంటే workpiece related 2 చెప్పాలి, cutting tool related 2 చెప్పాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? holds the workpiece and position the workpiece. cutting tool related ఏంటి? locates the cutting tool and guides the cutting tool. ఇవి 4 పాయింట్లు రాస్తే ఈజీగా మీకు రిక్వైర్డ్ మార్క్స్ అనేటి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, and coming to next slide. See, జిగ్ అనేది మెషిన్ టేబుల్ కు ఫిక్స్ చేసి ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, జిగ్ అనేది మెషిన్ టేబుల్ కు ఫిక్స్ చేసి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ టు ద మెషిన్ టేబుల్. జిగ్ అనేది మెషిన్ టేబుల్ కు ఫిక్స్ చేసి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ లైటర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, అంటే చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ లో. ఓకే, మనకు హెవీగా ఉండదు, చాలా లైట్ వెయిట్ తో ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ లో. ఈ 2 పాయింట్స్ కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఏ జిగ్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ టు ఎనీ మెషిన్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లైటర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్. మరి జిగ్స్ ఎందుకు వాడతాం?
అసలు వాడాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో వాడితే ఏమొస్తుంది మనకు, అసలు ఎందుకు వాడాలి? చూడండి, జిగ్స్ ఆర్ ద ప్రొడక్షన్ డివైజెస్ యూజువల్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ మాస్ ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకోండి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే దాన్ని ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ని మనం మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. సో ఆ మాస్ ప్రొడక్షన్ లో ఇఫ్ యూ నీడ్ హై యాక్యురసీ, యాక్యురసీ బాగుండాలి, యాక్యురసీ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ జిగ్స్, అంటే అప్పుడు జిగ్స్ వాడాలి. వర్క్ పీసెస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు హోల్డ్, జిగ్ జాగ్ షేప్ ఉన్నాయి, నార్మల్గా మనకు పట్టుకోవడానికి అంటే మిషనింగ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని హోల్డ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు కూడా మనకి ఏం కావాలి? జిగ్స్ కావాలి. సో వెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ జిగ్స్ అండ్ జిగ్స్, సో వెన్ యాక్యురసీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, వెన్ వర్క్ పీసెస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు హోల్డ్, అంటే మన మాస్ ప్రొడక్షన్ లో, ఇవన్నీ కూడా మాస్ ప్రొడక్షన్ లోనే. సో మాస్ ప్రొడక్షన్ లో హై యాక్యురసీ కావాలనుకున్నప్పుడు, తర్వాత వర్క్ పీసెస్ ని మనము పట్టుకోవడం కష్టమైనప్పుడు, అంటే వర్క్ పీసెస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు హోల్డ్, అంటే వాటిని పట్టుకోవడం కష్టమైనప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ జిగ్స్. ఓకే, సో జిగ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అన్నప్పుడు ఇది రాయాలి. సో జనరల్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ జిగ్స్ అండ్ ఫిక్చర్స్. సో లేదు ఓన్లీ జిగ్సే అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ జిగ్స్, అసలు జిగ్స్ ఎందుకు వాడాలి అని అడిగినప్పుడు ఇది రాయాలి. ఎందుకంటే సో జనరల్గా జిగ్స్ అండ్ ఫిక్చర్స్ని ఎక్కడ వాడతాం? మాస్ ప్రొడక్షన్లో వాడతాం. ఈ మాస్ ప్రొడక్షన్లో, సో మాస్ ప్రొడక్షన్లో ఎప్పుడు వాడతాం? హై యాక్యురసీ కావాల్సినప్పుడు, అండ్ వర్క్ పీసెస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు హోల్డ్, అంటే వర్క్ పీసెస్ని మనము ఈజీగా పట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇంట్రికేట్ షేప్స్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ జిగ్స్. సో ఇది రాయగలిగితే సరిపోతుంది. అంటే ఈ మీనింగ్ వచ్చేటట్టు యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ఏ సెంటెన్స్ అండ్ యూ కెన్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హౌ జిగ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ జిగ్స్. ఓకే, సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ జిగ్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ టేక్ స్టార్ మార్క్ ఫర్ దిస్ వన్. హౌ జిగ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్? సో జిగ్స్ని ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేస్తామంటే, ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద కన్స్ట్రక్షన్. అది ఏ షేప్ ఉంది, అది ఎలా ఉంది, ప్లేట్ లాగా ఉందా, బాక్స్ లాగా ఉందా, ఇంకోలా ఉందా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వీ కెన్ క్లాసిఫై. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, అది ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేస్తాం. సో ఆ మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బట్టి ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం. అంటే రెండు క్రైటీరియాలలో మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ ద కన్స్ట్రక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఏంటి? మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్? మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని పట్టుకొని, అంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ ద కన్స్ట్రక్షన్. సెకండ్ క్రైటీరియా ఏంటి? మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. సో ఈ రెండు క్రైటీరియాని పట్టుకొని మనం క్లాసిఫై చేస్తే ఇఫ్ యు సీ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ jigs. See, so these are the different types of jigs, that is template jig, plate jig, box jig, leaf jig, indexing jig, universal jig, vice jig. Okay, so first మూడు మనము ఈ రోజు నేర్చుకుంటున్నాం. టెంప్లెట్ జిగ్ అంటే ఏంటిది, ప్లేట్ జిగ్ అంటే ఏంటి, బాక్స్ జిగ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్. ఓకే, రైట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్, అంటే ఈ 7 రాయాలి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్, వీటిని ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేస్తామన్నది ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం. ఓకే, దాని కంటిన్యూషన్ ఇది, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దోస్ క్రైటీరియాస్ వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్, బట్ దీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్. ఇవి యాక్చువల్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్. సో ఆ క్రైటీరియా మీద క్లాసిఫై చేస్తే మనకు ఇన్ని రకాలు వచ్చినాయి. ఓకే, సో దీస్ విల్ బికమ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ, once again I am repeating: template jig, plate jig, box jig, leaf jig, indexing jig, universal jig, and vice jig. See this one. If you see this diagram, so what is this one? Generally this is available in our compass box. What is the use of this one? If you want to draw a circle of this diameter, you can use this hole. If you want to draw a circle of this diameter, you can use this hole. So easily you can draw the holes, and your pencil can move along this one, right? So easily you can locate and you can mark and you can draw. So template, we can say it is a template. So about this
So whatever the template you are having, the same shape you will get. Okay, this is a template. So same principle can be used here, template jig. So what is a template jig? So template jig ante enti? So template jig ante ikkada manamu already చూడండి, ఇది మనకు కంపాస్ బాక్స్ లో ఉంటది. ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ హోల్స్ సైజును బట్టి మనకంత సైజు ఉన్న సర్కిల్ని ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు. మన కంపాస్ బాక్స్లో చిన్నప్పుడు స్కూల్ లెవెల్లో మనం చాలా యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ టెంప్లెట్ జిగ్ అన్నా కూడా అలాంటిదే. అంటే మనకు ఎక్కడెక్కడైతే హోల్స్ కావాలో అక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి. అంటే సీ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఎ మాస్టర్ ప్లేట్ హ్యావింగ్ హోల్స్ ఎట్ డిజైర్డ్ పొజిషన్స్. అంటే ఒక మాస్టర్ ప్లేట్ ఉంటుంది, ఆ ప్లేట్ పైన మనకు కావలసిన చోట్ల హోల్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఎక్కడ హోల్ చేయాలో అక్కడ హోల్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో మీరు వర్క్ పీస్ పైన మాస్టర్ పీస్ పెట్టి ఆ హోల్స్ ఉన్న దగ్గర మీకు కావాల్సిన హోల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, వితౌట్ మెజర్మెంట్ యూ విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ సైజ్. సో అది ఈ టెంప్లెట్ జిగ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్. సో ఇట్ ఈస్ అ మాస్టర్ ప్లేట్ హ్యావింగ్ హోల్స్ ఎట్ ద డిజైర్డ్ పొజిషన్. ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ద కాంపోనెంట్ టు బి డ్రిల్. అంటే మనం ఏ కాంపోనెంట్ అయితే డ్రిల్ చేయాలనుకుంటామో దానిపైన పెట్టేస్తాం. దానిపైన పెట్టేసిన తర్వాత ఐ విల్ షో ద డయాగ్రామ్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అసలు ఇది అంటే ఏంటిదో అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మాస్టర్ ప్లేట్ హ్యావింగ్ హోల్స్ ఎట్ డిజైర్డ్ పొజిషన్స్. అంటే కావాల్సిన చోట్ల హోల్ ఉంటాయి. అంటే ఒక మాస్టర్ ప్లేట్ ఉంటుంది, ఆ ప్లేట్ పైన మనకు కావాల్సిన చోట హోల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. దీన్ని ఏం చేస్తాం, ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఏ కాంపోనెంట్ టు బి డ్రిల్డ్. అంటే మనం ఏదైతే వర్క్ పీస్ మీద హోల్స్ డ్రిల్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానిపైన పెడతాం. అండ్ ద టూల్ ఈస్ గైడెడ్ త్రూ దీస్ హోల్స్ ఆఫ్ ద టెంప్లెట్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, టూల్ అనేది మనకు ఎక్కడెక్కడైతే హోల్స్ ఉన్నాయో ఆ హోల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి టూల్ లొకేట్ చేయబడిన తర్వాత ఆ టూల్ను ఆ హోల్స్ మనం ఏం చేస్తాయి, గైడ్ చేస్తాయి. సో ఆ విధంగా మనకేం చేస్తుంది, లొకేషన్ జరుగుతుంది, గైడింగ్ కూడా జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మనకు కావాల్సిన హోల్ అనేది డ్రిల్ చేయబడుతుంది. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద డయాగ్రామ్. సీ హియర్, if you see this diagram, see, ఇది మనకు వర్క్ పీస్. ఇట్లా ఇక్కడ ఒక హోల్, ఇక్కడ ఒక హోల్ చేయాలి, ఇక్కడ ఒక హోల్ చేయాలి, ఇక్కడ ఒక హోల్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్క్ పీస్. సో వర్క్ పీస్ లో మనం ఎక్కడెక్కడ హోల్ చేయాలి, ఇక్కడ ఒక హోల్, ఇక్కడ ఒక హోల్ చేయాలి. సో ఇది జనరల్ గా మనకు వర్క్ పీస్ ఇలా కావాలి. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెటప్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఒక టెంప్లెట్ ఉంది. టెంప్లెట్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ టెంప్లెట్ జిగ్. ఓకే, సో టెంప్లెట్ జిగ్. సో వర్క్ పీస్ ఎంత ఉందో మీ టెంప్లెట్ జిగ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ హోల్ కావాలి కదా. సో అందుకే ఇక్కడ ఒక హోల్, టెంప్లెట్ పైన ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది, టెంప్లెట్ పైన ఒక హోల్ ఉంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒక హోల్ కావాలి కాబట్టి సేమ్ అలాగే మనకు టెంప్లెట్ మీద ఒక హోల్. ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇంకా చేయలేదు, ఇలా చేయాలి. కింద ఉన్నది ఏంటిది, ఇలా చేయాలి అనుకుంటున్నాం. అలా చేయాలి అంటే మన టెంప్లెట్ పైన ఇక్కడ ఒక హోల్ కావాలి, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక హోల్ కావాలంటే టెంప్లెట్ పైన ఇక్కడ ఒక హోల్ కావాలి, రైట్. ఇది మాస్ ప్రొడక్షన్ కోసం వాడతాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఒకటి చేయాలనుకుంటే ఇంత మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ జిగ్స్ వాడతాం. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ ఇది వర్క్ పీస్ తీసుకుంటున్నా. వర్క్ పీస్ తీసుకొని ఈ టెంప్లెట్ చూసారా, ఈ టెంప్లెట్ ను ఈ వర్క్ పీస్ పైన పెట్టేసిన. వర్క్ పీస్ పైన పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఒక హోల్ చేసి పెట్టుకున్నాం టెంప్లెట్ కి. ఎందుకంటే టెంప్లెట్ ను డిజైన్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఈ డ్రిల్ బిట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ హోల్ చేస్తుంది. అంటే మనకి కావాల్సిన హోల్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఈ హోల్ అయిపోగానే ఏం చేస్తుంది, డ్రిల్ బిట్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ అవసరం లేదు, హోల్ ఎక్కడ అవసరం, ఇక్కడ అవసరం. సో అక్కడ లొకేట్ అవుతుంది అండ్ అక్కడ డ్రిల్ అనేది చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ హోల్ అనేది వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా, ఒక వర్క్ పీస్ కి 2 హోల్స్ కావాలి, రైట్. అవి ఆల్రెడీ వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్, వాటి యొక్క లొకేషన్ కూడా ఫిక్స్ చేసుకున్నాం బై యూజింగ్ అవర్ టెంప్లెట్. సో టెంప్లెట్ తోటి మనము ఈజీగా, అంటే జస్ట్ ఒక వర్క్ పీస్ ను పెట్టేసుకున్నాం. ఫస్ట్ వర్క్ పీస్ తీసుకుంటున్నాం, దానిపైన టెంప్లెట్ పెట్టేస్తున్నాం, ఇక్కడ హోల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ హోల్ చేస్తున్నాం, జస్ట్ ఆ వర్క్ పీస్ని తీసేస్తున్నాం. అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా సైజ్, ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ లో హోల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే మనం టెంప్లెట్ అలా తయారు చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ వర్క్ పీస్ తీసుకుంటాం, దానిపైన టెంప్లెట్ వేస్తాం, మళ్ళీ హోల్స్ చేసేస్తాం, వర్క్ పీస్ తీసేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్, అంటే కంటిన్యూస్ గా వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్.
So that is the advantage of this template jig. I think you got my point. This is also very, very important. So దీనికి మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అనుకోండి, ఈ డయాగ్రామ్ వేయాలి, ఈ డయాగ్రామ్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే టెంప్లెట్ జిగ్ అంటే ఏంటిది, అది ఎలా ఏం జరుగుతుంది. సో మీకు ఇది నేను ఇప్పుడు ఏమి చెప్పానో అది మీరు కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది. సో వాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ హియర్, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వన్స్ అగైన్. See here, you are having a template. On that one, you are having holes at the desired locations. You have to keep the template onto the workpiece, and you have to drill on the holes. So you will get the required holes on the workpiece. So this is the procedure we will adopt in the mass production to drill desired holes. Okay. And next, see, next one is plate jig. Okay, so plate jig ki template jig ki pedda difference em ledu. See here, in this jig a drill bush is mounted on the template. So same template kaani extra ga em vaadtam, drill bush nu vaadtam. Drill bush vaadam valla advantage enti. See, to drill holes on large parts, to maintain accurate spacing and location of the hole will be accurate. So to get these advantages, అంటే మనకు ఈ మూడు రకాల అడ్వాంటేజెస్ రావడానికి మనం ఒక డ్రిల్ బుష్ ను వాడతాం ఆన్ ద సేమ్ టెంప్లెట్. సో టెంప్లెట్ లో మీరు డ్రిల్ బుష్ వాడిననుకోండి, దాన్ని ప్లేట్ జిగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఒక టెంప్లెట్ లో అంటే సేమ్ టెంప్లెట్లే మనం ఇంతకు ముందు అయితే టెంప్లెట్ జిగ్ ఎలా అనుకుంటున్నామో అలాగే ఉంటుంది, కానీ దీంట్లో డ్రిల్ బుష్ వాడతాం. ఆ డ్రిల్ బుష్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు హోల్స్ ను అంటే లార్జ్ పార్ట్స్ హోల్స్ డ్రిల్ చేయడానికి, తర్వాత స్పేసింగ్ అనేది యాక్యురేట్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి, తర్వాత ఈ హోల్స్ ను యాక్యురేట్ గా లొకేట్ చేయడానికి ఈ ప్లేట్ జిగ్ అనేది వాడతాం. చూడండి మనకు దీస్ ఆర్ ద డ్రిల్ బుషెస్. సో ఇవి జనరల్ గా ఈజీగా లొకేట్ చేయడానికి వాడతారు డ్రిల్ బుషెస్ అనేటి. సీ హియర్, ఇక్కడ మీకు చూడండి తేడా ఎక్కడ వచ్చిందంటే, దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ పీస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ జనరల్ టెంప్లెట్. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం వాడినాం, డ్రిల్ బుష్ వాడుతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ టెంప్లెట్, ఆన్ దట్ వన్ యు ఆర్ యూజింగ్ డ్రిల్ బుష్. సో అలా వాడుతున్నాం. ఎందుకు వాడుతున్నాం అలా వాడడం వల్ల మనకు 3 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, జస్ట్ నౌ మనం నేర్చుకున్నాం 3 అడ్వాంటేజెస్. ఒకటి ఏంటి, లార్జ్ పార్ట్స్ ని మనం హోల్డ్ చేయడానికి, తర్వాత స్పేసింగ్ యాక్యురేట్ గా చేయడానికి, అండ్ లొకేషన్ యాక్యురేట్ గా చేయడానికి పనికి వస్తుంది. అంటే టెంప్లెట్ లో యాక్యురసీ మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ యాక్యురసీ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఈ మనం ప్లేట్ జిగ్ లో చేయగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ డ్రిల్ బుషెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ బాక్స్ జిగ్. సో పేర్లోనే ఉంది బాక్స్ జిగ్. సో అది ఏ విధంగా ఉంటుంది బాక్స్ జిగ్ అంటే, దాని లుకింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు బాక్స్ లాగా ఉంటుంది. సో అపియర్స్ లైక్ ఏ బాక్స్, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఏ హ్యాండిల్. ఓకే, దీనికి ఒక హ్యాండిల్ ఉంటుంది. ఈ హ్యాండిల్ ఎందుకన్నది నేను చెప్తాను. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ డ్రిల్లింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్ మోర్ దెన్ వన్ ప్లేన్. అంటే ఒక ప్లేన్ లో కాకుండా, అంటే ఒక బాక్స్ అంటే మీరు ఒక క్యూబ్ ఒక పార్ట్ తీసుకున్నారు, ఒక పార్ట్ తీసుకొని ఒక సైడే హోల్ కాదు, అంటే ఒక ప్లేన్ లో కాకుండా డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ లో హోల్స్ చేయాల్సి వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ క్యూబ్ కు మనకు డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ లో మనము ఒక సైడ్ కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ సైడ్స్ మనము హోల్స్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ బాక్స్ జిగ్. సో ఫస్ట్ దీని గురించి రాయాల్సింది ఏంటంటే, అది ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది, దానికి ఒక హ్యాండిల్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే, ఒక కాంపోనెంట్ కి ఒక ప్లేన్ లో కాకుండా ఒక ప్లేన్ కంటే ఎక్కువ ప్లేన్స్ లో, అంటే మోర్ దెన్ వన్ ప్లేన్ లో మనము హోల్స్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ బాక్స్ జిగ్. See, this is the diagram. Okay, easy to understand, very easy to understand. See, మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా కూడా చూస్తే ఏ విధంగా ఉంది, ఒక బాక్స్ లాగా ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఒక హ్యాండిల్ ఉంది, క్యామ్ హ్యాండిల్. ఈ క్యామ్ అనేది ఎందుకు మనకు వస్తుందంటే, మనకు ఈ హ్యాండిల్ ను లాక్ అన్లాక్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది క్యామ్ అనేది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీకు చూడండి బటన్స్, డిఫరెంట్ బటన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ.
సో ఈ బటన్స్ ఎందుకు మనకి వస్తాయి? ఈ బటన్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అంటే దీన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి, మన వర్క్ పీస్ను సపోర్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ మనకు డ్రిల్ బుష్ ఉంది. ఈ డ్రిల్ బుష్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఈ కటింగ్ టూల్ను లొకేట్ చేస్తుంది అండ్ గైడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ పీస్. ఈ వర్క్ పీస్ని దీనిలో మధ్యలో పెట్టేసి ఈ బటన్స్ తోటి మనము హోల్డ్ అంటే జస్ట్ సపోర్ట్ చేసి ఈ హ్యాండిల్ తోటి ఏం చేస్తున్నాం, లాక్ చేసేస్తున్నాం. లాక్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎటు మూవ్ అవ్వదు. ఇక్కడ వన్ మోర్ క్యామ్ ఈస్ దేర్ టు సపోర్ట్ హియర్. సో మనం ఇక్కడ లాక్ చేసాం అనుకోండి, ఎలా ఎటు మూవ్ అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ డ్రిల్ బిట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇట్ సైడ్ హోల్డ్ చేయాలనుకోండి, ఇట్ సైడ్ హోల్డ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, దీన్ని జస్ట్ ఈ సైడ్ ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు టిల్ట్ చేసి మళ్ళీ అంటే హ్యాండిల్ను ఫస్ట్ ఇలా డ్రిల్లింగ్ అయిపోగానే ఈ హ్యాండిల్ను ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తాం, ఆ వర్క్ పీస్ను ఇది పైకి వచ్చేటట్టు, ఈ పార్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు వేసి, ఈ పార్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు వేసి ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఈ హ్యాండిల్ను ఫిక్స్ చేస్తాం. ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ డ్రిల్ చేస్తాం. అంటే ఇది ఒక ప్లేను, ఇది ఒక ప్లేను. అంటే దిస్ సైడ్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్లేన్, ఇది ఇట్ సైడ్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఇంకో ప్లేన్. అంటే ఒకటే కాంపోనెంట్కి మనము రెండు ప్లేన్స్లో కూడా మనము ఈజీగా హోల్స్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఏ బాక్స్ జిగ్. See, so the component is located by means of button. Just now I told you. So buttons తోటి మనం కాంపోనెంట్ ను సపోర్ట్ చేస్తాం, లొకేట్ చేస్తాం. అండ్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ కాంపోనెంట్స్. అంటే పట్టుకోరావడానికి, అంటే రెగ్యులర్ షేప్స్ అనుకోండి ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు, ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఉందనుకోండి పట్టుకోవడం కష్టం. సో అలా కాకుండా ఒక బాక్స్ దాంట్లో పెట్టేసి పట్టుకోవడం ఏమవుతుంది, ఈజీ అవుతుంది. సో అందుకే ఈ బాక్స్ జిగ్ అనేది జనరల్గా దేనికి యూజ్ అవుతుంది, ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ కాంపోనెంట్స్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ కాంపోనెంట్స్ కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నది ఒక జిగ్ యొక్క డెఫినేషన్, దాని యొక్క ఫంక్షన్. ఓకే, సో డెఫినేషన్ లోనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో డెఫినేషన్ ఫంక్షన్, డెఫినేషన్ రాసిన ఫంక్షన్ రాసిన దాదాపు సేమ్. ఓకే, సో ఇంకో ఫంక్షన్ లో మనం ఇంకేం రాయొచ్చు అని అంటే, సో అది ఎక్కడ వాడతాం, మాస్ ప్రొడక్షన్ లో వాడతాం, ఎందుకు వాడతాం అవన్నీ కూడా రాయండి ఫంక్షన్లు అడిగితే. సో డెఫినేషన్ అడిగితే డెఫినేషన్ రాయండి. సో టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్ అండ్ డీటెయిల్స్, టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్ ఏ విధంగా అంటే ఏ క్రైటీరియా మీద మనం క్లాసిఫై చేసినాం, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. సో మనం ఈ రోజు ఎన్ని నేర్చుకున్నాం, టెంప్లెట్ జిగ్ నేర్చుకున్నాం, ప్లేట్ జిగ్ నేర్చుకున్నాం, బాక్స్ జిగ్ నేర్చుకున్నాం ఈ సెషన్ లో. ఓకే, చూడండి, ఏ జిగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ద మెషిన్ టేబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? నో. ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను క్లియర్ గా, మెషిన్ టేబుల్ కి ఇది ఫిక్స్ చేసి ఉండదు, లైటర్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏ జిగ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకే కదా ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికే కదా మనం జిగ్ వాడేది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటిది, ఎస్. అండ్ వెన్ హోల్స్ ఆర్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఆన్ మోర్ దెన్ వన్ ప్లేన్, అంటే ఒక్క ప్లేన్ కంటే ఎక్కువ ప్లేన్స్ లో మనం హోల్స్ చేయాలంటే ఏ జిగ్ వాడతాం, లాస్ట్ వన్. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్? బాక్స్ జిగ్. ఓకే, సో జనరల్ గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. డిఫైన్ ఏ జిగ్. జిగ్ అంటే ఏంటిది, జిగ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? ఓకే, అండ్ మెన్షన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జిగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అది. తర్వాత క్లాసిఫై జిగ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎనీ 3 జిగ్స్. ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అంటే మనకు 7 ఉన్నాయి చూసారా, ఆ 7 క్లాసిఫై చేయాలి. ఎనీ 3, మనం ఇక్కడ 3 నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఏం నేర్చుకున్నాం? టెంప్లెట్ జిగ్, ప్లేట్ జిగ్ అండ్ బాక్స్ జిగ్. సో ఇలా రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే డయాగ్రామ్ వేయాలి, దాని గురించి ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ రాయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. డయాగ్రామ్ ఉంటే డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ వేయాలి, దాని గురించి ఫ్యూ పాయింట్స్ రాయాలి. ఓకే, so with this one I am closing this first session regarding jigs and fixtures. Okay.